पत्रकारों के परचे कराने की आज़ादी ते हमला सरकार दा? बिल्कुल ठीक गल है, क्योंकि जिहड़ा साडा संविधान है ਉਹਦਾ आर्टिकल 19.1 ਉਹ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन फ्रीडम ऑफ स्पीच दिंदा है। तो ਜਿਹੜੀ और एक ਉਹਦਾ ही 19.G ਜਿਹੜਾ आर्टिकल है कि बंदा अपनी मर्जी नाल अपना प्रोफैशन चुन सकता है। तो ये संविधान ने ही सानू हक दिता कि असी पत्रकार बन सकते हैं और अपनी गल रखीए लोगों दे विच। और पत्रकार का काम की है भी लोगों की गल रखनी है, वो अपनी तो स्टोरी नहीं कर रहा, अपनी कोई अचीवमेंट नहीं दस रहा। और सरकार नूं ये लगता कि भी वो साडे अगेंस्ट क्यों है, बल्कि सरकार नूं तां ये होना चाहिए कि भी स्टेट च अच्छे पत्रकार हैगे आ जिहड़ी लोगों की गल कर रहे हैं। और पत्रकार हमेशा ही एंटी एस्टैबलिशमेंट ही होएगा, ओहदा वो धर्म है। ਉਹਦੇ ये नहीं कि भी सरकार ने कि अच्छा काम किया, ठीक है सरकार चुनी इस वास्ते गई है कि उन्हें अच्छा काम करना ही करना है। वो जिथे नहीं अच्छा काम कर रही वो पत्रकारों ने जिहड़ा याद दिवाना है और लोगों की ही गल रखनी है। और उसके बाद एक साडा आर्टिकल 19.2 है कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन है उसकी भी एक लिमिटेशन है कि चलो एक बंदा ये नहीं है कि कुछ भी बोल सकता है। और वो लिमिटेशन के दायरे रखे हुए हैं, वो डिफाइन किया हुआ है कि कोई इस तरह की चीज़ है जिहदे कोई धर्म समुदाय की लड़ाई हो सकती है या कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है, कोई देश के हित की गल अगेंस्ट है या कोई पब्लिक ऑर्डर है। और अगर सरकार नूं ये लगता है कि बई उन्हां दे अगेंस्ट लिखना गलत गल है और वो परचा करनगे तो फिर इन्नी हिम्मत रखनी चाहिए पब्लिक ऑर्डर पास कर देन कि ये साडी सरकार है, साडी सरकार के अगेंस्ट कोई भी कुछ लिखेगा तो वो अगेंस्ट असीं परचा करांगे। फिर इन्नी हिम्मत रखिए, क्योंकि ये परचा करना सिर्फ ये 10 जर्नलिस्ट ਜਿਹੜੇ कंटेंट क्रिएटर है या RTI उन्होंने दबाण वास्ते नहीं है, एक चेतावनी देनी सी सब वास्ते कि अगर कोई भी साडे अगेंस्ट लिखेगा असी परचा कर देंगे। तो ये अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस फ्रीडम के अगेंस्ट ये डायरैक्ट हमला है। और अगर ये नहीं रुकिया तो जिहड़ी लोगों की आवाज़ है वो बिल्कुल ही बंद होएगी। आम तौर पर सरकार के जो लीडर है वो कहते साडियां प्राप्तियां विखाओ, पत्रकार का की काम हुंदा उन्हां दी प्राप्तियां विखाउणा, पत्रकार का काम की हुंदा? ਉਹ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਤੰਤਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿਖਾਓ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਿਖਾਓ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਏ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਧਰਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਤੰਭ ਹੈਗੇ ਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਔਰ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਚੱਕੇਗਾ, ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਚੱਕੇਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਚੱਕੂਗਾ? ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਸ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੀ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਬਲ ਵਧੂਗਾ ਜਾਂ ਘਟੂਗਾ? देखो अगर किसी अगर कोई FIR होंदी है तो एक लैवल पर जरूर तकलीफ होंदी है कि भी मैं FIR है कि मैं इनू किस तरह क्वैश करा। लेकिन अगर जिहड़ा इस संदर्भ की गल करिए, पहले थोड़े लोगों को पता सी कि हैलीकॉप्टर का की इशू है, हुण पूरे पंजाब नूं पता लग गया, पूरे इंडिया नूं पता लग गया। तो ये तो सरकार ने बल्कि FIR करके ये तो मल्टीप्लायर इफेक्ट कर लिया। जदों आपां न्यूक्लीयर रिएक्शन की गल करिए तो वो एक एटम तो स्टार्ट होंदी है, वो एटम ब्रेक हुंदा है, वो अगे मल्टीप्लाई इफेक्ट हो जाता है। तो सिमिलरली जिहड़ा है कि बई ये पत्रकारिता ते FIR करके उन्होंने एक इनू मल्टीप्लायर इफेक्ट कर लिया और ये नहीं करना चाहिए सी। और एज अ चंडीगढ़ प्रेस क्लब, प्रेजिडेंट चंडीगढ़ प्रेस क्लब, असी इहदी कड़ी निंदा भी करते हैं। और अगर कुछ भी अगे सानू करना पिया ये पत्र जिहड़े FIR क्वैश करने वास्ते असी डेफिनेटली करांगे। एक
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ YouTube ਜਾਂ Facebook ਚਲਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਛੱਡੀਆਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਟੈਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਖਬਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਅਸੀਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਗਲਤ ਵੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਰਮਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਯੂਟਿਊਬਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੇਡੀਓ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ ਆਇਆ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਸਿਸ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਮਾਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਜੋ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਬਸੈਂਸ 'ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਦੇਣ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ FIR 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਟ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰਗਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਮਾਨ ਗੋਲ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਬਲ ਵਧੂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭੀੜ ਪਊਗੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਗਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਲੱਸ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਜ਼ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾਈਏ ਸੱਚ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਣ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲੱਬ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਲੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਮਾਨਿਅਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੌਣ ਮਾਨਿਅਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮਾਨਿਅਤਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊਅਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਾਨਿਅਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ
और फिर कोई कहे जी अखबार वही वधिया होगा जिहदी 2 लाख सर्कुलेशन है, वो अखबार नहीं मन्निया जाऊगा जिहदी 200 सर्कुलेशन है या जिहदी 50 सर्कुलेशन है या 500 सर्कुलेशन है। तो वो सिर्फ एक मीडियम है। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ੈਲੋ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ੈਲੋ ਕਾਰਡ ਹੈ। देखो ये कोई फर्क नहीं पैंदा। अगर सरकार नूं ये लगता है और वो कितने रोक दे कि साडा कोई फंक्शन ना कवर करे तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, येलो कार्ड नहीं है, रेड कार्ड नहीं है, पिंक कार्ड नहीं है, तो कोई ये कोई फर्क नहीं पड़ता कार्ड केड़ा हैगा केड़ा नहीं है, क्योंकि वो कार्ड देने का भी क्राइटेरिया है। हुण अगर एक अखबार च मान लो 10 रिपोर्टर है, 20 डेस्क के लोग हैं, तो सबनों कार्ड नहीं मिलता। वो एक सरकार का क्राइटेरिया, तो बाकी थोड़ा ना कि बाकी जर्नलिस्ट नहीं रहे, बाकी भी तो जर्नलिस्ट है। तो ये सिर्फ डाइवर्ट करने की गल है कि किसी ने तीखा सवाल पूछ लिया तो कहे भी तू पत्रकार हैगा कि नहीं है। अगर तुहानू किसी नू ये साबित करना है कि वो पत्रकार है नहीं है, उसकी स्टोरी तो करो कि वो स्टोरी ठीक कर रहा नहीं कर रहा, स्टोरी गलत दे रहा है, वो तो सवाल चको। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੈਲੋ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੈਲੋ ਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? देखो मैनू इस बारे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि मैं पंजाब गौरमेंट का मैं एक्रेडिट जर्नलिस्ट नहीं है, तो ठीक है, लेकिन मेरे को एक्रेडिटेशन जरूर रहा है। तो वो एक्रेडिटेशन का ठीक है भाई किते कोई एंट्री दे सैकटरीएट पूछ लिया या एक प्रमाण पत्र, वो प्रमाण पत्र है कि भाई तुसी पत्रकार इस अदारे दे हो। वो प्रमाण पत्र इस चीज़ का नहीं है कि तुसी पत्रकार हो, वो सिर्फ प्रमाण पत्र है कि तुसी फलाने अधिकारी दे पत्रकार हो और असी तुहानू असी मानते हैं बिकॉज तुसी भी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नू रिप्रेजेंट करते हो। लेकिन तुसी जर्नलिस्ट हो, वो प्रमाण पत्र नहीं है, वो तो तुहाडा काम है, तुसी करना ही करना है। ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜ਼ੈਲੋ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗੀ। देखो कार्ड दी वो मर्जी है हुण जर्नलिस्ट दे उत्ते, भाई मैं अपनी गल करा तो मेरी नहीं लोड़ है, और अगर भाई अगर सिर्फ इस चीज़ वास्ते लोड़ चाहिए है, सिर्फ ये दिखाने वास्ते कि मैं पत्रकार है, फिर तो उसकी कोई लोड़ नहीं है।